انجیل مقدس بمطابق مقدس لوکا اس کا 24واں باب 35 تا 48 آیات مقدسہ۔ اس وقت شاگردوں نے سب کچھ بیان کیا کہ رب نے کیا کیا ہوا اور کیوں کر انہوں نے اسے روٹی توڑنے کے وقت پہچانا، اور یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ یسوع آپ ان کے بیچ میں آ کھڑا ہوا اور ان سے کہا کہ تمہیں سلام، مگر وہ گھبرا گئے اور خوف کھا کر یہ سمجھے کہ کسی روح کو دیکھتے ہیں۔ مگر اس نے ان سے کہا، تم کیوں گھبراتے ہو اور تمہارے دل میں کیوں شک پیدا ہوتا ہے؟ میرے ہاتھ اور میرے پاؤں دیکھو کہ میں ہی ہوں، مجھے چھو کر دیکھو، کیونکہ روح کے گوشت اور ہڈی نہیں ہوتی جیسا مجھ میں دیکھتے ہو۔ اور یہ کہہ کر اس نے انہیں اپنے ہاتھ اور پاؤں دکھائے۔ اب جب خوشی کے مارے انہیں تب بھی یقین نہ آیا اور تعجب کرتے تو اس نے ان سے کہا کہ یہاں تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ تب انہوں نے بھنی ہوئی مچھلی کا ایک کتلا اسے دیا، اس نے لے کر ان کے سامنے کھایا اور ان سے کہا کہ یہ میری وہی باتیں ہیں جو میں نے تم سے اس وقت کہی تھی جبکہ ہنوز تمہارے ساتھ تھا، کہ ضرور ہے کہ وہ سب کچھ پورا ہو جو موسیٰ کی تورات اور صحائف انبیاء اور مزامیر میں میرے حق میں لکھا ہے۔ تب اس نے ان کا ذہن کھولا تاکہ نوشتوں کو سمجھیں، اور ان سے کہا کہ یوں لکھا ہے کہ المسیح دکھ پائے گا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا، اور یروشلم سے شروع کر کے سب قوموں میں اس کے نام سے گناہوں کی معافی کے لیے توبہ کی منادی کی جائے گی۔ تم ہی ان باتوں کے گواہ ہو۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ مسیح خدا میں بے شک ایسٹر یا عید پاشکا عیدوں کی عید ہے، تہواروں کا تہوار ہے، کیونکہ اس میں مسیح خدا جو ہے وہ در حقیقت مردوں میں سے جی اٹھتا ہے، اور ہم خوشی کا نعرہ لگاتے ہیں مسیح خدا وہ مردوں میں سے جی اٹھا، مسیح خدا وہ مردوں میں سے جی اٹھا۔ بس آج پاشکا کے تیسرے اتوار میں ہم شامل ہوتے ہیں کہ اور مسیح خدا جو کہ در حقیقت مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اس کے پاشکا کو ہم جو ہے مناتے ہیں۔ بس مقدس اگسطین فرماتے ہیں کہ ہم پاشکائی لوگ ہیں اور ہالےلویا ہمارا نعرہ ہے۔ جب ہم اس کلام پہ دھیان کرتے ہیں، ان الفاظ پہ دھیان کرتے ہیں کہ ہم پاشکائی لوگ کیسے بن سکتے ہیں، ہم ایسٹر کے لوگ کیسے بن سکتے ہیں، جب ہم ایسٹر کی مبارکباد دیتے ہیں کہ ہم پاشکائی لوگ ہیں، اور اس لفظ کے مطلب کو ہم اپنی زندگی میں سمجھیں کہ میں پاشکائی شخص کیسے بن سکتا ہوں، کہ کیا میں دوسروں کو نیچا دکھا کے، یا دوسروں کے ساتھ حسد نفرت اور لڑائی کر کے، یا اور طرح سے برا کام کر کے، یا اچھائی کا کام کر کے، یا اپنی انا میں مرتے ہوئے دوسروں کے لیے زندگی گزارتے ہوئے، دوسروں کو محبت کا پیغام دیتے ہوئے،
بے شک جب ہم یسوع کی محبت میں زندگی گزارتے ہیں تب ہم ایسٹر کے لوگ بنتے ہیں، تب ہم حقیقی طور پہ پاسکائی لوگ بنتے ہیں۔ اور جب مقدس اگسطین فرماتا ہے کہ ہم پاسکائی لوگ ہیں تو اس مطلب کو اپنی زندگی میں سمجھیں کہ میں کیسے یسوع میں زندہ ہو کر زندگی گزارتا ہوں۔ دنیا میں بے شمار لوگ مختلف طرح سے زندگی گزارتے ہیں، لیکن میں مسیحی ہوتے ہوئے کیسے یسوع میں زندہ ہو کر زندگی گزارتا ہوں، ورنہ بہت لوگ مرتے ہیں اور وہ دفن ہو جاتے ہیں اور کوئی ان کو یاد کرنے والا نہیں ہوتا۔ لیکن یہ مسیح خدا کی قوت ہے، یہ خدا کی طرف سے فضل ہے کہ خدا جو ہے جب یسوع کو زندہ کرتا ہے، یسوع جو تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھتا ہے، اور ہم جب پاشا مناتے ہیں، آج پاشا کا تیسرا اتوار مناتے ہیں، تو خدا ہمیں بھی یہ فضل بخشتا ہے کہ ہم پاشائی لوگ ہو کر زندگی گزار سکیں۔ آج جب ہم پاشا کا تیسرا اتوار مناتے ہیں تو مختلف اتواروں میں آپ نے کلام سنا ہوگا کہ مسیح خدا زندہ یسوع جو ہے وہ سب سے پہلے کس پہ ظاہر ہوتا ہے؟ مریم مجدلی پہ ظاہر ہوتا ہے، اور اس کے بعد دوسری خواتین پہ، پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب شہیدوں پہ ظاہر ہوا تو ان کے ساتھ نہ تھا، اور توما شک کے پہاڑ کھڑے کر دیتا ہے اور 3 شرائط رکھتا ہے کہ جب تک میں اس کے ہاتھوں میں میخوں کے چین اور میخوں کی جگہ اپنی انگلی نہ ڈالوں، اور اس کے بعد جو ہے اس کی پسلی میں اپنا ہاتھ نہ ڈالوں، ہرگز یقین نہ کروں گا۔ جی اٹھنا مردوں میں سے یہ ناممکن سی حقیقت ہے، یہ لازوال حقیقت ہے جو یسوع میں پوری ہوتی ہے، اور یہ ایسے ہی ہے کہ جب ہم جو ہے اپنے حسد کی قبر سے، لالچ کی قبر سے، جھوٹ کی قبر سے، چغلی کی قبر سے نکل آتے ہیں اور یسوع میں زندہ ہو کے زندگی گزارتے ہیں، تب ہم حقیقی طور پہ پاشائی لوگ بنتے ہیں۔ بس مسیح خدا جو ہے وہ مریم مجدلی پہ ظاہر ہوتا ہے، توما رسول پہ ظاہر ہوتا ہے، دوسرے شہیدوں پہ ظاہر ہوتا ہے، اماؤس کی راہ پہ شاگردوں پہ ظاہر ہوتا ہے، اور پھر آج کے انجیل مقدس میں بھی مسیح خدا جو ہے شاگردوں پہ ظاہر ہوتا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی روح ہے جسے ہم دیکھتے ہیں، اور مسیح خدا روح سے بات کرتا ہے کہ جسم اور ہڈی ہو، کہ روح کے جسم اور ہڈی نہیں ہوتی، مجھے چھو کر دیکھو کہ میں وہی ہوں۔ اور وہ جو ہے کلام کی پیشن گوئیاں جو موسیٰ نبی کی ایمان پر کہی گئی تھی، وہ کلام کی باتیں جو نبیوں کی ایمان پر کہی گئی تھی، وہ یسوع میں پوری ہوتی ہے۔ وہ زبور کی کتاب جو ہے وہ یسوع میں پوری ہوتی ہے کہ ضرور ہے کہ انسان دکھ اٹھائے، فقیہ اور فریسیوں کے حوالے کیا جائے، اور وہ ان سے مصلوب کرے گا، وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا۔ ہاللیلویہ، وہ تیسرے دن بعد مردوں میں سے جی اٹھے گا۔ جب آج کے انجیل مقدس میں میں بیان کر رہا تھا تو میں ایک اپنے دوست فادر جو کہ کینن لا میں اس نے لائسنس چیک کیا ہے اور پاکستانی سول لا میں بھی اس نے تعلیم حاصل کی، اس کو کال کی۔ اس کے بعد ایک اور وکیل کو بھی کال کی کہ آج کی انجیل مقدس کو سمجھنے کے لیے، اور اس کے ساتھ بات کرتے ہوئے میں نے یہ پوچھا کہ جب بھی پاکستان میں مختلف عدالتوں میں کوئی کیس پیش کیا جاتا ہے، کورٹ میں کوئی کیس پیش کیا جاتا ہے، تو آپ گواہیوں کو کیسے لیتے ہو، یا گواہیوں کی کتنی اقسام ہیں؟ تو اس وکیل صاحب نے مجھے بتایا کہ ان گواہیوں کی 2 طرح کی اقسام ہوتی ہیں، ایک ڈاکومنٹری وٹنس اور دوسرا جو ہے وہ فزیکل وٹنس، جسے آئی وٹنس بھی کہا جاتا ہے۔ 2 طرح سے کوئی بھی کیس، چاہے وہ قتل کا کیس ہے، چوری کا کیس ہے، مافیا کا کیس ہے، دھوکہ دہی کا کیس ہے، کسی بھی طرح کا کوئی بھی کیس جو ہے عدالت میں 2 طرح سے جو ہے گواہی دیکھی جاتی ہے، ایک ڈاکومنٹری یعنی تحریری گواہی،
और दूसरी जो है वो आंखों देखी गवाह, जिसने गवाह बनना हो। दो तरह से जो है इसको देखा जाता है गवाहियों की दो इकसाम है, उसकी आगे बहुत सी मुख्तलिफ इकसाम है। जब डॉक्यूमेंट्री या तहरीरी गवाही की बात की जाती है कि मिसाल के तौर पे अगर कोई प्रॉपर्टी का केस हो तो क्या करते हैं, वो कहता है, जज कहता है कि इसके डॉक्यूमेंट पेश करो, वकील कहता है इसके डॉक्यूमेंट पेश करो, किसी ये प्रॉपर्टी जो है वो किसकी है, और उसकी खरीदो फरोख्त के बारे में वहां पे देना होता है। किसी बैंक के बारे में अगर केस हो तो बैंक चेक को देखा जाता है कि उस शख्स के दस्तखत है या नहीं। किसी और चीज की बात की जाए तो रिटन एग्रीमेंट यानी कि तहरीरी मामला देखा जाता है कि ये दो अशखास के से ज्यादा अशखास के दरमियान ये मामला तय पाया है और इस गवाही को डॉक्यूमेंट्री या तहरीरी गवाही के तौर पे लिया जाता है। दूसरी तरह की गवाही कैसे होती है कि अगर कोई हादसा हो गया है तो लोग गवाही देते हैं कि हाँ मैंने देखा है और ये हुआ है, और अदालत में मुख्तलिफ तरह से गवाह जो है वो पेश किए जाते हैं। और इनकी और भी बहुत सी इकसाम है जब फिजिकल विटनेस के बारे में बात की जाती है, और इनकी इकसाम कुछ यूं है, प्रोसिक्यूशन विटनेस, फिर उसके बाद डिफेंस विटनेस, एक्सपोर्ट विटनेस, चांस विटनेस कि अगर बाई चांस वहां पे मौजूद है उस शख्स को बुलाया जाता है, फिर चाइल्ड विटनेस। इस तरह जो है मुख्तलिफ तरह से गवाहियां ली जाती हैं। एक्सपोर्ट विटनेस यानी कि अगर तो मेडिकल रिपोर्ट की जरूरत है तो एक्सपोर्ट डॉक्टर से पूछा जाता है कि वो उसका मायना करें और रिपोर्ट देते हुए गवाही पेश करें। इस तरह और भी बहुत तरह की गवाहियां जो हैं वो फिजिकल विटनेस या आई विटनेस भी आती हैं। बस जब हम आज खुदा यीशु मसीह के कलाम इलाही और आज की इंजील मुकद्दस पे ध्यान करते हैं तो आज की इंजील मुकद्दस की रूह से देखा जाए कि ये खुदा का पाक कलाम जो है, ये खुदा के कलाम की बातें जो है, ये खुदा के कलाम की तहरीर जो है, ये डॉक्यूमेंट्री विटनेस है, ये तहरीरी गवाही है जो खुदा ने अपने कलाम और इल्हाम से अपने नबियों को अता की कि उन्होंने खुदा के कलाम से ये कलाम अक़दस जो है वो लिखा है, कि उन्होंने खुदा के कलाम से ये कलाम अक़दस जो है ये लिखा है। रसूलों ने खुदा के कलाम और इल्हाम से मसीह खुदावन के बारे में लिखा है कि वो मसीह खुदावन जिसने दुख उठाया, मर गया और अब तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है, और ये खुदा के कलाम की बातें हम पढ़ते हैं जो ये तहरीरी गवाही है। इसके साथ साथ जो कि फिजिकल विटनेस की बात की जाए, आंखों देखी गवाही की बात की जाए तो उसमें कौन सी शख्सियात हैं? सबसे पहले मरियम मजदली। और मरियम मजदली ने क्या कहा था कि मैंने खुदा को देखा है और उसने मुझसे बातें की हैं, ये उसकी ये गवाही थी। और वो सारे गांव में जाती है और सबको बताती है कि मैंने खुदावन को देखा है और उसने मुझसे बातें की हैं। जब तोबा रसूल इस बात की तस्दीक कर ली कि ये वाकई ही यीशु है, उसके निशानों को देख लिया, उसके जख्मी हाथों को देख लिया, तो उसने क्या कहा, क्या गवाही दी कि ऐ मेरे खुदावन, ऐ मेरे खुदा। और पाक मास की गवाही में यही बात दोहराई जाती है। जब काहिन जो है पाक होस्तिया जो है वो जमात को दिखाता है कि देखो खुदा का वरना, उसके बाद जो है जब इसका कॉन्सिक्रेशन का वक्त होता है तो जमात कहती है कि ऐ मेरे खुदावन, ऐ मेरे खुदा। उसी तौबा के अल्फाज जो है दोहराए जाते हैं, उसकी गवाही जो है दोहराई जाती है। और उसी खुदावन ने क्या कहा था कि तोबा तूने देखा फिर ईमान लाया, मुबारक वो है जिन्होंने नहीं देखा फिर भी ईमान ले आए। इसी खुदावन ने ये तोबा रसूल की गवाही थी। मुकद्दस पतरस की गवाही यीशु के बारे में क्या है कि वो खुदा यीशु मसीह के बारे में कहता है कि खुदावन हम किसके पास जाएंगे, क्योंकि जिंदगी की बातें तो बिल्कुल तेरे ही पास है। पौलुस रसूल की गवाही को देखा जाए, वो कहता है कि ऐ मौत तेरी फतह कहाँ रही, ऐ मौत तेरा डंक कहाँ रहा, और मौत फतह का लुत्मा हो जाती है, वो फतह का लुत्मा हो जाती है।
इस तरह मसीह खुदावन के मानने वाले, उसके जानने वाले गवाह। आज जब हम इस कलाम इलाही पे ध्यान ज्ञान करते हैं, आज भी हम देखते हैं कि बहुत से लोग जो है इस कलाम अक़दस की रूह से किताबें लिखते हैं, आर्टिकल्स लिखते हैं, ताकि वो तहरीरी गवाही बन सके और इसके साथ साथ अपनी जिंदगी से गवाही देते हैं कि मसीह खुदावन मेरी जिंदगी से काम करता है, मसीह खुदावन मेरी जिंदगी में काम करते हुए मुझे जिंदा करता है और ये फसल बख्शता है कि मैं पाशकारी शख्स होते हुए, हम पाशकारी लोग होते हुए यीशु में जिंदगी गुजार सके। सिर्फ कलाम की तबलीग करना ही जरूरी नहीं है, बल्कि ईमान से जाहिर करना है कि जिंदा यीशु जो है मेरी जिंदगी से जिंदा हुआ है और मैं यीशु का सच्चा पैरोकार हूँ और उसकी गवाही देता हूँ। बस मुकद्दस पौलुस रसूल कहता है कि अब मैं न रहा बल्कि मसीह खुदावन मुझ में जिंदा है। अब मैं न रहा बल्कि मसीह खुदावन मुझ में जिंदा है। अगर मसीह खुदावन मुर्दों में से ना जी उठता तो हमारा मुनादी करना बेफायदा था। मुकद्दस पौलुस रसूल के अल्फाज़ मुबारक है। आज जब हम मुकद्दस पौलुस रसूल के अल्फाज को भी अपनी जिंदगी में देखते हैं कि मैं न रहा बल्कि मसीह खुदावन मुझ में जिंदा है, तो आज के इस दौर में देखा जाए, जैसे आप टीवी में देखते हैं, ड्रामों में देखते हैं, फिल्मों में देखते हैं कि अक्सर डायलॉग लोग बोलते हैं कि रांझा रांझा कर दी मैं आपे रांझा हुई। और पौलुस रसूल इलाही इश्क के तहत क्या कहता है? वो इलाही इश्क के तहत कहता है कि अब मैं न रहा बल्कि मसीह खुदावन मुझ में जिंदा है, क्योंकि वो उसके इलाही इश्क में रम चुका है और वो सिर्फ यीशु की गवाही की बात करता है और यीशु में होकर जिंदगी गुजारने की बात करता है। आज जब हम इस कलाम को सुनते हैं, हम तहरीरी गवाही के बारे में सुनते हैं और आंखों देखी गवाही के बारे में सुनते हैं कि जब यीशु शहीदों में शामिल होता है और शहीदों में शामिल होते हुए उनके साथ खाना खाता है, हम उससे पहचान लेते हैं कि दर हकीकत मसीह खुदावन मुर्दों में से जिंदा है और उसकी गवाही देते हैं। बस जब हम अपनी जिंदगी से यीशु के इलाही नाम की गवाही देते हैं, जिंदा यीशु की गवाही देते हैं, तब खुदा हमारी जिंदगी से काम करता है। तब हम वाकई हकीकी तौर पे कह सकते हैं कि मसीह खुदावन मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। और ये नारा जो है सिर्फ जज्बाती नहीं होना चाहिए बल्कि ईमानी होना चाहिए, हमारी जिंदगी से जाहिर होना चाहिए और हम सब मिलकर कहेंगे कि मसीह खुदावन मुर्दों में से जी उठा, मसीह खुदावन मुर्दों में से जी उठा, मसीह खुदावन मुर्दों में से जी उठा। खुदावन हम सबको आपकी कलाम से बरकत दे और फसल बख्शे कि हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी से जिंदा यीशु की गवाही दे सकें। आमीन।